interrupt the ligaments of the knee joint, of which the most important ligaments I have already told you, the tibial collateral ligament, cruciate ligaments and menisci. And there is another ligament, meniscofemoral ligament. It is just for important when the movement of the knee joint will come. Meniscofemoral ligament, meniscofemoral. The functions of the menisci, function of the menisci are number one, congruency. Congruency means what? Look, it is a flat, but it is a convex. If it is a concave, it will be better fitted. So it is a convex, it is a flat. So there is a chance of gliding and displacement of the femur on the tibia. But if it is a concave, like ball and socket joint here, there is a less chance of displacement. So to make it concave, nature gives you a meniscus. Menisci, the upper surface of the menisci are concave. Upper surface is concave, so that this convex articular surface of the condyles of the femur can fit properly. So it maintains the congruency of the joint. Number two, next is the flushing movements. You know, the articular cartilage totally depends upon the blood, the surrounding blood, the vessels diffusion, and mainly on the synovial fluid diffusion. The synovial membrane secretes a fluid within the joint cavity. We call it synovial fluid, which has got which contains dissolved nutrients to supply the articular cartilage, menisci, etc. And during movement of the knee joint, these menisci are compressed and more synovial fluid is squeezed out and poured within the joint cavity. মানে আরো যত মুভমেন্ট হবে তত জয়েন্ট ক্যাভিটি সাইনোভিয়াল ফ্লুইড বাড়বে, ফলে বেটার নিউট্রিশন হবে। নাম্বার 3, শক অ্যাবজর্বার। It, when there is an every stress, it acts as a shock absorber. So this is the function. If there is a short notes about the menisci, you will write in this fashion: types, number, lateral medial attachment, functions, and tarpore applied ta I will come later on. So menisci is important in your final examination. Next is the relations of the knee joint. So very easy. If you go on dissection, this is the anterior side, this is the anteromedial, this is the anterolateral, and this is the posterior side. You can make it yourself. Anteriorly, there is an, in the lower part, ligamentum patelli. This ligamentum patelli. In the upper part, there is an expansion of the tendon of the quadriceps femoris. Don't say patella, because patella is a part of the knee joint. So don't write patella. And why? Patella is a part of knee joint, and I am describing the relations of the knee joint. So don't write anteriorly patella. Anteriorly, and better to avoid the ligamentum patelli also, because, but no, write it. Ligamentum patelli and the upper part, the expansion of the quadriceps tendon. Anteromedially, sorry, this is the anteromedially. It is related to a retinaculum. What is retinaculum?
There are quadriceps muscle, there are vastus intermedius, vastus medialis, vastus lateralis and rectus femoris. From the lateral and medial side, and they all converge together to form a tendon. We call quadriceps tendon. Ultimately, quadriceps tendon, when passing the patella downwards, it becomes the ligamentum patelli. And from the medial and lateral side of the quadriceps tendon, there is an expansion, fine expansion, just lying on the capsule of the knee joint to attach to the lateral corresponding border, lateral and medial border of the patella. This is the rectus femoris. It is the medial side, it is the vastus medialis, it is the vastus lateralis. It is the rectus femoris muscle, it is the vastus lateralis muscle, it is the lateral side, and it is the vastus medialis muscle. From this, and ultimately they form tendon. From this tendon, a fine membrane attached to the medial and lateral side of the patella. And this is the medial and lateral patellar retinaculum, which lies on the capsule of the knee joint anteromedially, the medial retinaculum, anterolaterally, the lateral retinaculum strengthens the knee joint from its anteromedial side, lateral medial side. Because capsule is a very thin membrane. There is an every chance of tearing because knee joint is the most movable joint and weight-bearing joint in your body, and it must be supported so that posteriorly it is supported by mone rakbe oblique popliteal ligament. Tale eta gelo, tale anteromedially and anterolaterally the retinaculum এখানে দেখানো নেই। এবার হচ্ছে posteromedially and posterolaterally. Actually আমরা lateral medial বলি না কেন? Because knee joint একটা গোল, circular. So better true medial, true lateral is rare. So anteromedially, posteromedially, anterolaterally, posterolaterally. If you do the dissection, it is very easy. It is the posterolaterally. It is the posterolaterally. Sorry, it is the medial side. It is the posteromedially. It is the posteromedially. It is the posterolaterally. Posteromedially, if you do a dissection, you know, femoral এই থাইটা ক্লিয়ার থাকলে সব ক্লিয়ার। সার্টোরিয়াস মনে পড়ছে? ক্রসিং সবচেয়ে সুপারফিশিয়াল মাসল। এইবারে আপার বর্ডার অফ দ্য টিবিয়াটা ভাবো, মিডিয়াল বর্ডার। এখানে তিনটে মাসল এইভাবে অরিজিন ইনসারশন নেয়, কামিং ফ্রম 3 বোনস। মনে পড়ছে কি? হকি স্টিক টাইপ ইনসারশন, তার পেছনে একটা, ঠিক দেখে তো মনে পড়ছে না। টিবিয়া হয়তো একটা ব্যাচের হয়নি, এটা যদি টিবিয়া হয়, ইট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইনসারশন। There are 3 muscles inserted here, coming from 3 different bones. One is sartorius, different sides, better to say. Another is semi-gracilis. Another is semitendinosus. Sartorius, gracilis, semitendinosus. And sartorius, though its origin is laterally here, anterosuperior spine, but actually here it goes medially by crossing the knee joint. What is the other name of sartorius muscle?
টেইলার্স মাসল, ওয়াই? জানলে তো হবে কেন টেইলার মাসল বললো। টেইলারকে দেখেছো ইয়ে করতে, বসে হোক যাই হোক? তাহলে কি কি হচ্ছে, কি কি হচ্ছে? হিপ জয়েন্টের ফ্লেকশন, অ্যাবডাকশন, নি জয়েন্টের ফ্লেকশন, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য অ্যাকশন অফ দ্য সার্টোরিয়াস। তার জন্য টেইলার্স বলে। এই যে চালায় যে, দেখো অ্যাবডাকশন হচ্ছে, নি জয়েন্টের ফ্লেকশন হচ্ছে, প্লাস হিপেরও ফ্লেকশন হচ্ছে, তার জন্য এটার নাম হচ্ছে সার্টোরিয়াস মাসল। তাহলে সার্টোরিয়াস, গ্রেসিলিস দ্য মোস্ট ইন্টারমিডিয়েট মাসল, আমি রিভিশন করে দিচ্ছি। And it is also known as the muscles of virginity because when it acts, the totally adduction occurs. And next, semitendinosus, a hamstring group of muscle. Coming from, all the muscle coming from the hip bone, but one is from the ilium, taito, anterosubiliac spine, one from ischial tuberosity, and one from pubic. এই তিনটে মাসেলের তিনটেই। হিপ বোনের কি কি পার্টস রয়েছে? ইলিয়াম, ইসচিয়াম, পিউবিস, তিনটে মাসল তিনটে জায়গা থেকে অরিজিন নিচ্ছে, নিয়ে ইনসার্ট হচ্ছে এখানে। সার্টোরিয়াস, গ্রেসিলিস, সেমিটেন্ডিনোসাস, দে কামস ইনটু দ্য পোস্টোমিডিয়াল অ্যাকশন। সার্টোরিয়াস, সেমিটেন্ডিনোসাস অ্যান্ড গ্রেসিলিস। আরেকটা মাসল মিডিয়ালি থাকে, সেমিমেমব্রেনোসাস। তাহলে কি কি মাসল পোস্টোমিডিয়ালি হলো? এটা আবার কাজে লাগবে মুভমেন্টে। সেমিমেমব্রেনোসাস, সেমিটেন্ডিনোসাস, সার্টোরিয়াস, গ্রেসিলিস। আর মোস্ট সুপারফিশিয়ালি থাকে স্যাফেনাস নার্ভ অ্যান্ড স্যাফেনাস, গ্রেট স্যাফেনাস ভেন। পস্টেরিয়ারলি থাকে টু হেড অফ গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস, পপ্লিটিয়াল ফসা, তোমরা করবে এখন। Two heads of gastrocnemius, this big muscle known as the gastrocnemius. Jokhon if you cut the skin of the back of the thigh, you will find after this separating, cutting the superficial and deep fascia, you will find two big muscle. One is the gastrocnemius, and underneath the gastrocnemius, deep to gastrocnemius, soleus. And they all together named as triceps suri, triceps suri, right? তাহলে এটা গেল। posteriorly কি কে হলো? Two heads of gastrocnemius, because gastrocnemius had got two heads of origin, lateral head and medial head. So two heads of gastrocnemius, তারপরেই এখানে পরে পড়বে popliteal vein and artery and tibial nerve, posterior relation. ল্যাটারাল, পোস্টোল্যাটারালি হচ্ছে বাইসেপস ফিমোরিস অ্যান্ড কমন পেরোনিয়াল নার্ভ। খুব ইজি, দেয় না ইউজুয়ালি পরীক্ষায়, রিলেশন অফ নি জয়েন্ট খুব একটা দেয় না। দ্য নেক্সট যেটার জন্য আমি বসে আছি সেটা হচ্ছে, পাল্টাও তো, লিখে দিয়েছি, এটা ছেড়ে দাও। ব্লাড সাপ্লাই অফ নি জয়েন্ট মুখস্থ করতে হবে। Genicular branches of popliteal artery, descending genicular branch of femoral artery, descending branch of lateral circumflex femoral artery, recurrent branch of anterior tibial artery, circumflex fibular branch of posterior tibial artery. আমি দিলে করছি না, নেক্সট ছেড়ে দাও। Nerve supply by the 10 nerves, femoral nerve, tibial nerve, common peroneal nerve and obturator nerve. এইবারে একটা অ্যাপ্লাইড অ্যানাটমির কোশ্চেন করব, দেব, অ্যান্সার করব। তাহলে কি কি নার্ভ সাপ্লাই করছে? ব্রাঞ্চিংগুলি দরকার নেই, ফিমোরাল যত নার্ভ আছে ওপরের দিকে সব বলে দেবে। ফিমোরাল নার্ভ, অবটুরেটর নার্ভ, টিবিয়াল নার্ভ, কমন পেরোনিয়াল নার্ভ, যা নার্ভ আছে বড় মোটা মোটা নার্ভ সবকটা বলে দেবে। কি কি বলবো? ফিমোরাল নার্ভ, অবটুরেটর নার্ভ, আর এইখানে এসে ভাগ হচ্ছে সায়াটিক নার্ভ, টিবিয়াল নার্ভ অ্যান্ড কমন পেরোনিয়াল নার্ভ। তাহলে ফিমোরাল নার্ভ, অবটুরেটর নার্ভ, টিবিয়াল নার্ভ, কমন পেরোনিয়াল নার্ভ। এরপরে একটা অবটুরেটর, একটা অ্যাপ্লাইড কোশ্চেন আছে, সেটা হচ্ছে কি, ইফ দেয়ার ইজ এন ইনফ্লামেশন অফ দ্য নি জয়েন্ট, there may be pain in the hip joint. If there is an inflammation in the hip joint, there may be pain in the knee joint. Why? Patient comes with you
a pain in the knee joint, ব্যথা করছে, you will examine as a doctor the knee joint is absolutely normal. X-ray is done absolutely normal. Then why there is a pain? When you examine the hip, you will find there is a gross infection, arthritis in the hip joint. Why? This is due to referred pain. Referred pain. Both the knee joint and hip joint are supplied by the femoral nerve and the obturator nerve. Hip joint is also supplied by the femoral nerve and obturator nerve. Knee joint also supplied by the femoral nerve and obturator nerve. So, the brain sometimes cannot differentiate from where it coming. So, the pathology is the hip joint, but brain may think that it is coming from the knee joint. It is known as the referred pain. Same segmental nerve supply. So, a hip joint pathology may cause pain in the knee, a knee joint pathology may cause pain in the hip. Clear? তাহলে একটা অ্যাপ্লাইড অ্যানাটমি কোশ্চেন হয়ে গেল। নেক্সট, এইবারে যেটা আসছে, এইবারে কিন্তু একদম লেখালেখি নয়, জিনিসটা বোঝো তারপরে করবে, মুখস্থ করার কিচ্ছু নেই, জাস্ট বোঝো কোনখানটা পরীক্ষায় দেয় সেটাও বলে দেব পুরোটা। প্রথম কথা হচ্ছে মুভমেন্টস অফ নি জয়েন্ট আর খুব ইজি, ফ্লেকশন অ্যান্ড এক্সটেনশন and slight degree of rotation occurs. Rotation are of two types, adjunct and conjunct. কেউ জানে মানে? Adjunct rotation and conjunct rotation. Adjunct rotation occurs, adjunct বলতে নি জয়েন্টে নয়, অনেক জায়গাতে adjunct rotation হতে পারে, অনেক জয়েন্টে হয়ও। Adjunct rotation means if rotation occurs individually, not associated with the other movements, usually done by the action of muscles. Rotation, medial rotation, lateral rotation. এখানে অল্প করতে পারি আমরা এই জয়েন্টে, এই যে রোটেশন করছি এইখানে, কিন্তু আমি তার জন্য আমাকে ফ্লেকশন এক্সটেনশন করতে হচ্ছে না, আমি ইন্ডিভিজুয়াল রোটেট করে দিচ্ছি, শুধু রোটেটর মাসেলই কাজ করছে, অন্য কোনো মুভমেন্ট হচ্ছে না। There is no other associated movement, only muscle acts, medial rotator of the muscle acts and it medial rotate. On the lateral rotator teres major acts, it rotates laterally. It is known as the adjunct rotation. Conjunct rotation means the rotation occurs associated with side by side other movements. যখন ফ্লেকশন বা এক্সটেনশন করছি তখন রোটেশন হয়ে গেছে, সেইটাকে বলছি আমরা কনজাংক্ট রোটেশন। অনেক সময় এটার জন্য মাসল অ্যাকশনের কোনো দরকার নেই, নো নিড অফ মাসল অ্যাকশন। ডিউ টু বোনি কনফিগারেশন ইট বিকাম রোটেটস। ইয়ে দেখেছো স্লিপ পার্কে যে থাকে, যদি এরকম থাকে তোমাকে উঠিয়ে দিলে তুমি এরকম ভাবে ঘুরে নেমে আসবে, তাই তো? ডিউ টু দ্য slope of the slip, due to the slope of the plateau of the condyles, it occurs. No muscle is needed to causing rotation. তফাৎটা বুঝতে পেরেছো কি? অ্যাডজাংক্ট মানে কি বলো? হ্যাঁ, কি? ইন্ডিভিজুয়াল। মাসেলের অ্যাকশন লাগবে কি লাগবে না? হ্যাঁ, মাসেলের অ্যাকশন লাগবে কি লাগবে না? অবশ্যই লাগবে, না হলে রোটেশন হবে না, মাসেলকে অ্যাক্ট করতেই হবে। কনজাংক্ট মানে কি? আদার মুভমেন্ট হচ্ছে তার সাথে হবে, সেখানে মাসেলের অ্যাকশন ইউজুয়ালি লাগে না, অটোমেটিক হয়ে যায়, তাকে বলি কনজাংক্ট রোটেশন। এই নি জয়েন্টে দুটো রোটেশনই হয়, এবং কনজাংক্ট রোটেশন না বুঝলে এটা বুঝতে পারবে না। নি জয়েন্টের মুভমেন্ট ভেরি ইন্টারেস্টিং, সবচেয়ে কমপ্লিকেটেড মুভমেন্ট। The flexion and extension occurs around the transverse axis, and the transverse axis not fixed or stationary, যেটা প্রথম দিনই বলেছিলাম। এটা ছেড়ে দাও, এরপরে দেখো, এবারে সব লেখা বন্ধ করো, না হলে বুঝতে পারবে না।
এইটা কি 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 বলে এটাকে? হ্যাঁ, কন্ডাইলস অফ দ্য টিবিয়া। এটা কি? হ্যাঁ, কি বলে? কন্ডাইলস অফ দ্য ফিমার। আচ্ছা, এটার মধ্যে কোনটা বড় কোনটা ছোট? এটা হচ্ছে মিডিয়াল সাইড। কোনটা বড়? মিডিয়াল বড়, খেয়াল রাখতে হবে। এর উপরে মেনিসকিস আছে, ল্যাটারাল মেনিসকাস, মিডিয়াল মেনিসকাস, ল্যাটারাল মেনিসকাস আছে। এবং মেনিসকাস দুটো কম্পার্টমেন্টে ভাগ করেছে, আগেই বলেছি। It is the capsule, capsule meniscus আকার। It is the menisci. It divides, the menisci divides into meniscofemoral compartment and meniscotibial compartment. ওপরেরটাকে বলছি meniscofemoral, নিচেরটাকে বলছি meniscotibial compartment। যখন ইনিশিয়াল মুভমেন্টস হয়, কন্ডাইলস, ফিমোরাল কন্ডাইলস অ্যালং উইথ মেনিসকাস মুভ করে সামনের দিকে। বাস ওইটুকুনি জেনে রাখো। এরপরে কি ঘটে দেখো। ও আরেকটা জিনিস জানতে হবে, দেয়ার আর সার্টেন থিংস, রোলিং, স্পিনিং অ্যান্ড রোটেশন। রোলিং মানে কি? এটা সবাই লক্ষ্য রাখো, ম্যাজিকের মতো, ম্যাজিক যেমন দেখায় সেরকম। রোলিং মানে কি? এটা কি আছে? ফ্লেক্সড হয়ে বা এর শুয়ে আছে অলমোস্ট। ভালো করে লক্ষ্য করো, না বললে বুঝতে পারবে না। এরপরে এই মুভমেন্টটা হচ্ছে, তোমরা বলবো কি কি হচ্ছে, কি কি হলো, কি কি হচ্ছে, বাংলা মানে নর্মাল ভার্নাকুলারে বলো, কি কি হচ্ছে, কি কি হচ্ছে এখানে? হ্যাঁ বলো না, কি হচ্ছে, কি হচ্ছে, এটা কি হচ্ছে? সোজা হচ্ছে বা এক্সটেনশন হচ্ছে। আর এটা কি হচ্ছে? এটা যদি অ্যান্টিরিয়ার হয়, মিডিয়াল কোথায়? এটা তো সামনে বলছি, বা তোমাদের দিকে বলি, কি কি হচ্ছে? সামনের দিকে যাচ্ছে প্লাস সোজা হচ্ছে। এই যে নিচেরটাও মুভ করছে, ওপরেরটা সোজা হচ্ছে, এটাকে আমরা বলি রোলিং। রোলিং, এটাও মুভ করছে আবার এটাও সোজা হচ্ছে, এক্সটেনশন হচ্ছে, এটাকে বলে রোলিং। এবার এইটা ফিক্সড, এইটা এগিয়ে গেল, স্পিনিং। এখানে কি ট্রান্সভার্স এক্সিস ইজ নট ফিক্সড, ফলে এটাও এগোচ্ছে এটাও সোজা হচ্ছে, রোলিং। এবার এইটা আর এগোচ্ছে না, এই ট্রান্সভার্স মানে লোয়ারটা ফিক্সড হয়ে গেল কিন্তু এ এগিয়ে গেছে, এটাকে বলি স্পিনিং। আর এইবারে যে ঘুরছে এরকম ভার্টিক্যাল এক্সিসে, তাকে বলি রোটেশন। ক্লিয়ার হয়েছে কি? রোলিং, তাহলে তোমাদের নি জয়েন্ট পুরো ক্লিয়ার হয়ে গেছে। এইটা বুঝতে পারলেই নি জয়েন্টের মুভমেন্ট ক্লিয়ার। রোলিং, সোজা হলো, আর এগোতে পারছে না কোনো কারণে, এ ফিক্স, কিন্তু এর কোয়াড্রিসেপস অ্যাকশন করছে, এগিয়ে গেছে, তারপরে রোটেশন হয়েছে এইদিকে। তাহলে কি কি হলো? রোলিং, স্পিনিং, রোটেশন। এইবারে দেখো, প্রথম কথা হচ্ছে, ফার্স্ট কথা লিখতে হবে, দিস মুভমেন্ট হোয়াট আই এম ডেসক্রাইবিং ইজ অন, ফুট ইজ অন দ্য গ্রাউন্ড। আমি বসে আছি, তারপরে সোজা হচ্ছে, এরম বসে আছি তারপর সোজা আছে, মানে ফুট ইজ অন দ্য গ্রাউন্ড মিনস টিবিয়া ইজ ফিক্সড। ফুট অন থাকলে তো টিবিয়া ফিক্সড হয়ে গেল, তাহলে অনলি ফিবার মুভস। আর যদি ফুট অফ দ্য গ্রাউন্ড থাকে
এই রাইটটা, তাহলে কিন্তু উল্টো এফেক্ট হবে। কি হবে আমি পরে বলছি। তাহলে কি কি হচ্ছে? ফার্স্ট, ফ্লেক্স নি থেকে আমি এক্সটেনশনে যাব। কোথার থেকে কোথায় যাচ্ছি? ফ্রম ফ্লেকশন টু এক্সটেনশন। ফ্লেকশন, কি করলাম, means posterior part of the femoral condyle rest on the posterior part of the tibial condyles, তাই তো? Right? Posterior part of the femoral condyle rest on the posterior part of the tibial condyle. Then brain orders quadriceps muscle to act, and quadriceps muscle start acting. Rectus femoris, vastus lateralis, etc., and tensor fascia lata, সব acting. So first it rolls forward, এগিয়েও যাচ্ছে প্লাস সোজা হচ্ছে। বুঝতে পারলে? দেখো অকুপাই করে যাচ্ছে, এটা রোল ফরওয়ার্ডস এন্ড অকুপাই হয়ে যাচ্ছে। এটাকে যদি টিবিয়াল কন্ডাইল ভেবে নাও তাহলে আরো বুঝতে পারবে। ইট রোলস ফরওয়ার্ডস, আলটিমেটলি এবার এরকম ছিল, এই রোল এগিয়েও গেল, এগিয়ে গেল, অনেকটা হয়েছে, অনেকটা এক্সটেনশন হয়েছে, পুরো এক্সটেনশন হয়নি কিন্তু। এবং টিবিয়াল কন্ডাইল অকুপাই মানে কি? দখল করে নিচ্ছে। ফিমোরাল কন্ডাইল এগিয়ে গেছে, ইট অকুপাইজ দ্য টিবিয়াল কন্ডাইল অলসো। বাট আলটিমেটলি পেছন দিকের ক্যাপসুল and oblique popliteal ligament becomes so stretched, it cannot, the lower end cannot move further, আর যেতে পারছে না, কারণ ক্যাপসুলের পস্টেরিয়রটা শক্ত হয়ে টেনে ধরছে, প্লাস অবলিক পপলিটিয়াল লিগামেন্টও খুব স্ট্রেচড হয়ে গেছে। ফলে the lower end cannot move faster, কিছুটা হয়েছে এক্সটেনশন, তারপরে আর হতে পারছে না। কিন্তু কোয়াড্রিসেপস মাসল কাজ করেই যাচ্ছে, কোয়াড্রিসেপস মাসল ইজ অ্যাক্টিং, ব্রেন অর্ডার দিচ্ছে এখনো হয়নি, এক্সটেনশন ইজ নট কমপ্লিটেড, ডু ইউর ওয়ার্ক। সো ইট কনস্ট্যান্টলি অ্যাক্টিং অন দ্য হিপ জয়েন্ট। দেন এটা তো করতে পারছে না, কিন্তু অর্ডার এসে গেছে, তখন ও স্পিনস ফরওয়ার্ডস, তখন ও স্পিন ফরওয়ার্ডস, স্পিন ফরওয়ার্ডস হলো, তখন কিন্তু ট্রান্সভার্স এক্সিসটা ফিক্সড, কিন্তু অর্ডারের জন্য ও স্পিনস করে গেল, মানে লোয়ার এন্ডটা ফিক্সড, স্পিনস ফরওয়ার্ডস। তাতেও কিন্তু কি হলো এরপরে, এইবার ভালো করে শোনো। when it spins forwards, as the lateral meniscus is small, the lateral condyle with the meniscus totally filled up হয়ে গেছে, আর জায়গা নেই, ল্যাটারাল কন্ডাইল এটাকে অকুপাই করে নিয়েছে। কিন্তু ব্রেন দেখছে, ওকে সেন্সরি নার্ভ দিচ্ছে, মিডিয়াল কন্ডাইলের সামনের দিক এখনো অকুপাই হয়নি। কেন হয়নি? মিডিয়াল কন্ডাইলটা লার্জার, লেন্থটা বড়। ল্যাটারাল কন্ডাইল যখন পুরোটা অ্যাকম্প্লিট হয়েছে, মিডিয়াল কন্ডাইলের সামনেটা দেখো বাকি রয়ে গেছে। কেন বাকি রয়ে গেছে? why the anterior part is left? Because it is longer, larger and longer. ব্রেনের কাছে তো অর্ডার গেছে, এখনো হয়নি। কখন এটা হচ্ছে? 180 থেকে 30 বার দিলে কত থাকে? 150 ডিগ্রি। 150 ডিগ্রি হয়েছে মানে যখনও 30 ডিগ্রি এক্সটেনশন বাকি, তখনও কিন্তু অ্যান্টেরিয়র পার্ট অফ দ্য মিডিয়াল কন্ডাইল অকুপেন্সি বাকি। আর যতক্ষণ এইটার অকুপাই না করবে, ব্রেন অর্ডার দিয়ে যাবে কাজ করতে থাকো, বা এখনো হয়নি। তখন কি করেছে? অ্যান্টেরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট বিকাম ভেরি মাচ টট, আর এগোতে পারছে না, কিন্তু অকুপাই করতেই হবে। তখন ভালো করে বোঝো, ফিমার রোটেটস মিডিয়ালি অ্যান্ড পস্টেরিয়ারলি। এটাকে কি বলে? মিডিয়াল রোটেশন। এটা মিডিয়াল সাইড। যেই রোটেশন করে গেল, the lateral condyle, a medial condyle become occupied totally. 180 degree occurs. এটা যখনই করে, ল্যাটারাল মেনিসকাসের উপরও চাপ পড়ে, ল্যাটারাল মেনিসকাস তখন লোয়ার কম্পার্টমেন্টে এগিয়ে যায়,
কারণ মিডিয়াল কন্ডাইল ঘুরতে গেলে ল্যাটারাল কন্ডাইল ফিক্স ছিল, ও একটু এগিয়ে যায়। তাহলে এবার পরপর একবার বলি, পরীক্ষার খাতায় লেখার মতো। যদি বলে ডেসক্রাইব দ্য মেকানিজম, নাম্বার 1, the flexion to extension is described when food is on the ground. The initial part of flexion, the lower posterior part of femoral condyle rests on the posterior part of the tibial condyle, intervening menisci. And initial movements occurs in the menisco-femoral compartment. Menisco-femoral compartment. First, there occurs description. তুমি কি এক্সামিনারকে বোঝাতে চাইছো না, আমার মতো করে লেখার দরকার নেই, এক লাইন করে 4 লাইনে শেষ হবে। There occur rolling movements of the femur along with the menisci on the tibial condyles in the upper compartment. Then, number 2, then the posterior part of the capsule and oblique popliteal ligament becomes very much taut and prevents further rolling. Number 3 points. Then spinning movement occurs and the lateral meniscus along with the completely occupies the lateral condyle of the tibia. Occupy মানে কি, দখল করে নিয়েছে, পুরোটা হয়ে গেছে। Number 4, at this moment still 30 degree of extension still remains in the medial condylar side. Because it is larger and longer. Then there occurs, এই কথাটা ইম্পর্টেন্ট, medial rotation of the femur making anterior cruciate ligament as an axis. Medial rotation of the femur with and taut, TAUT taut, anterior cruciate ligament as an axis. ভার্টিক্যাল রোটেশনে একটা ভার্টিক্যাল এক্সিস থাকে, যেখানে রোটেশন হয়, সবারই মুভমেন্ট এক্সিস থাকে। ফিনিশড। সো অ্যাকশন ইজ কমপ্লিটেড। লাস্ট লাইন হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, যেটার জন্য দেখবে তোমরা কন্টিনিউয়াস মিলিটারি পার্সন, তারপরে হচ্ছে যারা গার্ড, ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে উইদাউট ফ্যাটিক। কোনো রকম কোনো মাসল পারবে এরকম? কিছুক্ষণ পরেই তো বসতে চাইবে, কিন্তু ওরা তো ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকছে without sitting. How is it possible? Because due to this movement, when medial rotation of the femur occurs, and as long as the lateral condyle, lateral meniscus moves on the tibial condyle in the lower compartment, at that moment the knee joint is locked হয়ে গেল, একদম কনগ্রুয়েন্সি, সমস্ত অকুপাই হয়ে গেছে, সমস্ত কন্ডাইল অকুপাই হয়ে গেছে, আর এগোতে পারছে না। অ্যাট দিস মোমেন্ট, এই ওয়ার্ডটা ইউজ করতে হবে, অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট দ্য knee joint is locked and muscle cease its action. Cease মানে কি, বন্ধ করে দেয়। যেই লকড হয়ে গেল, মাসেলের বলছে আর তো লক হয়ে গেছে, তো চাবি দিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। আমি দরজাটা, ধরো কেউ ঢুকতে চাইছে, আমি আটকাচ্ছি, ভেতর দিকে ফোর্স আসছে, আমি আটকাচ্ছি, এবার যদি আমি তালা মেরে দিই, চিটকানি দিয়ে দিই, আর আমি করব, আমি তো সরে আসবো। তো মাসেলও দেখলো লকড হয়ে গেছে ডিউ টু লিগামেন্টাস অ্যাকশন। সুতরাং উইদাউট এনি মাসেল অ্যাকশন, only due to locking of the knee joint we can, যেই মাসেল অ্যাকশন নেই, এটিপি খরচা নেই, ফ্যাটিগেবিলিটি নেই, মাসেলের ফ্যাটিগ হবে না, তো মাসেল তো অ্যাকশন করছেই না। তখন আমরা যখন দাঁড়িয়ে আছি মাসেল কাজ করছে না, ওর কাজ হয়ে গেছে, এক্সটেনশন করে যেই লক হচ্ছে ও ছেড়ে দিয়েছে, ফলে আর ফ্যাটিগও হবে না। আমরা ক্যান স্ট্যান্ড লং আওয়ার্স, একটু একটু তো অ্যাকশন হবে, তারপর আলটিমেটলি বসতে ইচ্ছে করবে। অ্যান্ড দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য লকিং
mechanism of the knee joint. That's important, দুটো ওয়ার্ড। এবং মিডিয়াল রোটেশনের সময় লিখতে হবে, this rotation occurs at the last phase of extension. At the last phase of extension is an conjunct rotation. কোনো মাসেলের অ্যাকশন দরকার নেই, ডিউ টু কনগ্রুয়েন্টি ওই যে 30 ডিগ্রি বাকি আছে অটোমেটিক ঘুরে যায় অ্যান্টিরিয়র ক্রুসেড লিগামেন্টের কে বেস করে। সুতরাং ইট ইজ অ্যান কনজাঙ্ক্ট মিডিয়াল রোটেশন। সুতরাং ওই লাস্ট লাইন আমি মিস করেছি, ওটা লিখবে, অ্যাট দ্য লাস্ট ফেজ লেস 30 ডিগ্রি অফ এক্সটেনশন দেয়ার অকার কনজাঙ্ক্ট রোটেশন অফ দ্য নি জয়েন্ট, so that medial condyles are fully occupied. At that moment, knee joint is locked, muscle cease their movements, so we can stand for a long hour, and this movement is, the last phase of movement is known as the locking mechanism of the knee joint. এইটা পরীক্ষায় দেয়, describe locking and unlocking of the knee joint. বলতে গেলে তাহলে পুরোটাই তোমাকে বলতে হবে, শুধু লকিং বললে হবে না, বা যদি সময় কম থাকে the last 30 ডিগ্রি অফ ওইটা লিখে বেরিয়ে আসতে পারবে। নেক্সট হচ্ছে আনলকিং বা ফ্লেকশন। এবার ফ্লেকশন করছে এক্সটেনশন থেকে, লকড হয়ে আছে তো, লক করেছো, চাবি লাগবে তো, লক খুলতে গেলে কি লাগে? হ্যাঁ, কি লাগবে? চাবি। চাবিটা কি? চাবিটা হচ্ছে পপ্লিটিয়াস মাসেল। পপ্লিটিয়াস মাসেল কালকে বলেছিলাম, মনে রাখবে যে ফিউ ফাইবারস অফ দ্য তাহলে লাস্টে কি হয়েছিল মুভমেন্টে? দুটো মুভমেন্ট, মিডিয়াল রোটেশন, তার সাথে ল্যাটারাল মেনিসকাস গ্লাইড পাস্ট, সামনে এগিয়ে গেছিল, তাই তো? যেই মিডিয়াল রোটেশন হবে ল্যাটারাল মেনিসকাস সামনের দিকে এগিয়ে যাবে along with the femoral condyle in the lower compartment. আবার বলছি, যখন মিডিয়াল রোটেশন অফ দ্য ফিমার হবে ল্যাটারাল মেনিসকাসটা সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, তখনই লক হবে। এবার লক আনলক করতে গেলে কি করতে হবে? ল্যাটারাল মেনিসকাসকে পিছিয়ে আনতে হবে। আগেই বলেছিলাম, few fibers of the popliteus are attached to the posterior end of the lateral meniscus. If it is a lateral aside, few fibers of the popliteus attach on the posterior end of the, এটা যদি posterior side হয়, few fibers of the popliteus attach to the posterior end of the lateral malleolus. When the flexion starts, it pulls the lateral meniscus posteriorly. Anteriorly যখন ছিল লকড, এবার যেই পপ্লিটাস পেছনের দিকে টাকলো আনলক হয়ে গেল। এরপরে অপোজিট মুভমেন্ট, ল্যাটারাল রোটেশন, তখন মিডিয়াল রোটেশন অফ দ্য টিবিয়া হয়েছিল, ফিমার হয়েছিল, এবার ল্যাটারাল রোটেশন অফ দ্য ফিমার হবে, এবার হ্যামস্ট্রিং মাসেল কাজ করবে, তারপরে ল্যাটারাল রোটেশন হবে, স্পিনিং ব্যাক হবে, রোলিং ব্যাক হবে, শেষ। তখন হয়েছিল কি? রোলিং, স্পিনিং, medial conjunct medial rotation plus gliding of the lateral meniscus. এবার হবে gliding back of the lateral meniscus, lateral rotation, তারপরে হচ্ছে spinning back, এবার ব্যাক হবে, rolling back, flexion occurs. তাহলে এইটা তোমার সবচেয়ে কঠিন পার্ট হয়ে গেল। পাল্টা, বুঝতে পেরেছো তো? খুব ইন্টারেস্টিং। এবার এইটা বাড়িতে পড়ে নিও, সবাই পারবে। ফ্লেকশন, হ্যামস্ট্রিং গ্রুপ অফ মাসেল হচ্ছে ফ্লেকশন করে, মেইনলি মনে থাকবে, আর কোয়াড্রিসেপস এক্সটেনশন করে অ্যালং উইথ টেনসর ফাসা লটা। আর হ্যামস্ট্রিং গ্রুপ কি কি আছে কালকে বা আজকে পড়বে, সেমিমেমব্রেনাস, সেমিটেন্ডিনোসাস অ্যান্ড বাইসেপস ফিমোরিস, সেইগুলি ফ্লেকশন করে, অ্যাসিস্টেড বাই সার্টোরিয়াস, গ্রেসিলিস অ্যান্ড পপ্লিটিয়াস মাসল, এক্সটেনশন কোয়াড্রিসেপস ফিমোরিস মাসল, টেনসর ফাসাল ফাটা, মিডিয়াল রোটেশন পপ্লিটিয়াস মাসল, মানে আরেকটা হয় অ্যাডজাঙ্ক্ট রোটেশন,
নি জয়েন্টে অল্প অ্যাডজাঙ্ক্ট রোটেশন হয় তখন পপলিটিয়াস মাসল কাজ করে। অ্যালং উইথ সার্টোরিয়াস গ্রেসিলিস সেমিটেনিউনাস সেমিওমনাস ল্যাটারাল রোটেশন অনলি ডান বাই দ্য বাইসেপস ফিমোরিস। এই যে রোটেশনটা বললাম ইট ইজ এ কনজাঙ্ক্ট রোটেশন অ্যান্ড স্লাইড আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি ফ্লেক্স নিতে আমরা সেমিফ্লেক্স নিতে কিছু রোটেশন করতে পারি, দেখবে করে স্লাইড 10 to 20 ডিগ্রি, সেইটাকে বলা হয় অ্যাডজাঙ্ক্ট রোটেশন। ইট ইজ ডান বাই দ্য পপলিটিয়াস সার্টোরিয়াস গ্রেসিলিস অ্যান্ড ল্যাটারাল রোটেশন ডান বাই দ্য বাইসেপস ফিমোরিস। এই রোটেশনের সাথে কিন্তু মিডিয়াল রোটেশন কনজাঙ্ক্ট রোটেশন এক করবে না, ওটা হচ্ছে অ্যালং উইথ ফ্লেকশন এক্সটেনশনে হচ্ছে, আর এটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল। নেক্সট, টকিং 30 degrees short of extension, taut anterior cruciate, no further symmetrical, medial femoral condyle moves back, lateral condyle moves forwards, femur internally or medial internally মানে medially rotate, medial এরকম ভাবে তোমরা লিখে দিতে পারো ফ্লো চার্ট করে। নেক্সট, এবার ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি, একটা কতবার যে কোশ্চেনটা দিয়েছে মানে আমি বিরক্ত হয়ে যাই। হুইচ মেনিস্কি ইজ কমনলি ইনজিওর্ড অ্যান্ড হোয়াই? এই যে কতবার দেয় অ্যাপ্লাইড অ্যানাটমিতে বোঝা যায় না। মিডিয়াল মেনিসকাস আর কমনলি ইনজিওর্ড দেন ল্যাটারাল মেনিসকাস। কেন? অ্যাকচুয়ালি মুভমেন্টের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুভমেন্ট এবং হয় মিডিয়াল সাইডে, is more commonly than the greater range of movements enjoyed by the medial meniscus than lateral meniscus during movement of the knee joint. এরপরে যেটা আসল গ্রেটার রেঞ্জ অফ মুভমেন্ট, ল্যাটারাল মেনিসকাসের জাস্ট ওই গ্লাইডিং একটু করলো বাস ওইটুকুনি, আর মেইন মুভমেন্ট আর রোটেশনের যে স্ট্রেস, এই যে মিডিয়াল রোটেশন কনজাঙ্ক্ট হচ্ছে, হেভি স্ট্রেসটা কিন্তু মিডিয়াল মেনিসকাসের ওপরেই পড়ে। এবার যদি ফোর্সিবল রোটেশন হয় আরো স্ট্রেস পড়বে মিডিয়াল মেনিসকাস, যদি খেলতে গিয়ে পাটা টুইস্ট হয়ে গেল এরকম, তাহলে আরো স্ট্রেস পড়বে মিডিয়াল মেনিসকাস ইনজুরি মোর হবে। আরেকটা কারণে কি, ল্যাটারাল মেনিসকাস হচ্ছে খুব চালাক, যেই মেইনলি কি করে হয় স্যান্ডউইচ, যখন মেনিসকাসটা দুটোর মধ্যে চাপা পড়ে যায়, এটা হচ্ছে মেনিসকাস, হ্যাঁ এই এর মধ্যে যদি খুব চাপ পড়ে তখনই তো ইনজুরি হবে। ল্যাটারাল মেনিসকাস কি করে, যখনই চাপ পড়ে পপলিটিয়াস মাসল টুক করে পেছন দিকে টেনে দেয়, যখনই মনে করছে চাপ পড়ছে রোটেশন হচ্ছে না, পপলিটিয়াস মাসল টুই করে পেছন দিকে টেনে দেয়। ওকে, মেনিসকাসটাকে মেইনলি চাপ পড়ে অ্যান্টিরিয়ার সাইডে, এই যে যখন রোটেশনে ইনজুরি হয় না অ্যান্টিরিয়ার সাইডে বেশি প্রেশারটা পড়ে। ক্লিয়ার? যখন মেনিসকাসের উপরে প্রেশারটা কখন পড়ে, এই ফিমারের প্রেশারটা যখন পড়ছে মেইনলি কোন সাইডে পড়ে, অ্যান্টিরিয়ার সাইডে। এবার ল্যাটারাল মেনিসকাস যখনই দেখছে আমার উপরে খুব হেভি প্রেশার পড়ছে, when there is an heavy pressure on the lateral meniscus, popliteus কুইকলি পুট করে পেছন দিকে টেনে নেয়, ফলে বেঁচে গেল। ক্লিয়ার হয়েছে কি? এটা যদি না টানতে পারতো, এটা ধরো টানতে পারছে না, এই প্রেসারে ফ্র্যাকচার হয়ে যেত। এবার যেই প্রেসার পড়ছে ও পেছন দিকে সরে গেছে, বেঁচে গেল। মিডিয়াল মেনিসকাস কিন্তু শক্ত আর সরতে পারে না, কারণ ইট ইজ অ্যাটাচ টু দ্য ক্যাপসুল, ইট ইজ অ্যাটাচ টু দ্য মিডিয়াল কোল্যাটারাল লিগামেন্ট। কালকে বারবার বলেছি ল্যাটারাল মেনিসকাসটা সরে যেতে পারে কেন, ইট ইজ নট অ্যাটাচ টু দ্য ক্যাপসুল, নট অ্যাটাচ টু দ্য ফিবুলার কোল্যাটারাল লিগামেন্ট, প্লাস পুলিং অফ দ্য পপলিটিয়াস সেভস ইট। বাট মিডিয়াল মেনিসকাস একে তো বড়, তার উপরে অ্যাটাচ হয়ে আছে, কোনো মাসল নেই ওকে পেছনে টানবে, ফলে মোর প্রোন টু ইনজুরি। তাহলে কি লিখবে, এত তো বোঝাবে না। Greater range of movements enjoyed by the medial meniscus than lateral meniscus during movement OG নয় of knee joint. The medial meniscus is attached to the medial collateral ligament and capsule, so gets easily trapped between the condyles, whereas popliteus pulls the lateral condyle from being trapped by pulling it backwards. A lateral meniscus is not attached to the capsule or lateral collateral ligament. So this is the explanation of the explain why question. Next, এটা হচ্ছে normal meniscus। যখন ফ্র্যাকচারটা এরকম ভাবে হবে তাকে বলে বাকেট হ্যান্ডেল ফ্র্যাকচার, আর যদি এরকম হয় ট্রান্সভার্স ফ্র্যাকচার। নেক্সট,
Osteoarthritis of the knee joint, bhalo korei jano. The articular, the knee joint, this is covered in recent state by the hyaline articular cartilage. And there depends upon the nutrition from the synovial fluid as well as the blood supply from the peripheral by the capillaries. And as age advances, যখন বয়স হচ্ছে, this cartilage gets degenerated, নষ্ট হয়ে যায় সেলগুলি বয়স হচ্ছে, এবং ultimately become bone is exposed. So, and it is called inflammation occurs. This is called the osteoarthritis. Osteo means bones, arthro means joint, itis means inflammation. এইটা হয় very painful condition, কারণ যেই এগুলি চলে যাচ্ছে, it is nerves are exposed and when you movement there occur always friction on the nerve endings causing pain, and also there is a restricted movement because these articular cartilage give smooth movements, allow smooth movements because it is very smooth like an ice. Actually movement from the joint in the synovial joint is ice on ice. আইসের মধ্যে আইস তোমাদের যেটা হচ্ছে, কিন্তু আমার যেটা হচ্ছে এখন এরকম আইসের সাথে স্টোনের হচ্ছে এরকম আর কি। নেক্সট, অস্টিওআর্থ্রাইটিস হলে ইট ইজ দ্য নর্মাল জয়েন্ট স্পেস বলা হয়। এইখানে মেনিসকিস রয়েছে, আর্টিকুলার কার্টিলেজ রয়েছে, যেগুলি এক্সরেতে আসেনি। কার্টিলেজ ডাজ নট কাস্ট শ্যাডো অন দ্য এক্সরে, ফলে ইট অকার্স এ গ্যাপ। Actually, there is a no gap. There is a cartilage here, meniscus is here. So look, there is a gap, but actually there is a no gap. Normally, it is normal. This gap is normal. But here osteoarthritis, the articular cartilage is damaged, so the bones coming close to the bones and becomes irregular, becomes very much irregular, and joint space, the joint space is reduced, kome jay. Plus, after inflammation, there occurs new bone formation. Irritating hote hote choto choto tukro bone side formation kore. Take bole osteophytes. Take bole osteophytes. Osteophytes. Next. এই যে অস্টিওফাইটস, নতুন বোন নর্মালি স্মুথ হওয়ার কথা, কিন্তু ইট ইজ এন, যখনই কোনো বোনসে থাকবে জানবে ওর অস্টিওআর্থ্রাইটিস আছে। এইটা ভালো করে লক্ষ্য করতে। নেক্সট, এই যে নর্মাল জয়েন্ট স্পেস, লস অফ জয়েন্ট স্পেস, পরিষ্কার বোঝা গেছে। তোমাদের ক্লিনিক্সে এগুলি কাজে লাগবে, যা ছবি দেখালাম। নেক্সট, housemaid's knee also known as, আসলটাই বলা হয়নি, 5 মিনিট। There are some bursae around the knee joint. So many bursae around the knee joint. One is anterior, one is some posterior, some medially, some laterally. Of which the most important bursae are 3. Number 1, এটা quadriceps muscle. It is the ligamentum patelli. এটা patella. এটা femur. এটা tibia. Bursae means a fluid-filled ball containing thick mucus-like fluid. There is a bursae here. It is the skin superficial fascia. There may be bursae here. We call prepatellar bursa. Prepatellar bursa.
There may be bursae here between the ligamentum patelli and the skin. Subcutaneous infrapatellar bursa. Keno subcutaneous kotata infra keno inferior, lower to patella. তাহলে ইনফ্রাপ্যাটেলার বার্সা। কেন সাবকিউটেনিয়াস বলছি এটাকে? এই কারণে এইখানে আরেকটা বার্সা আছে, ডিপ ইনফ্রাপ্যাটেলার বার্সা। আরেকটা বার্সা রয়েছে, আগেই বলেছি, জয়েন্ট ক্যাভিটি থেকে এক্সটেনশন। ইট ইজ দ্য সুপ্রাপ্যাটেলার বার্সা। তাহলে এই চারটে বার্সাই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। সুপ্রাপ্যাটেলার বার্সা in between the quadriceps and the bone, prepatellar bursa, skin and the patella, superficial or subcutaneous infrapatellar bursa between the ligamentum patella and the skin, and deep infrapatellar bursa between the upper part of tibia and the ligamentum patelli. এছাড়াও there are so many bursa laterally around the medial head of gastrocnemius and the bone, between the popliteus and the fibular collateral ligament, between the lateral head of gastrocnemius, posteriorly between the semimembranous, so many of which not recorded. These are most important. Come on, 11-12টা বার্সা আছে। Sometimes bursa is a fluid filled cavity. Due to constant friction, there may be inflammation. When there is an inflammation, the bursa becomes swollen and very much tender. Housemaid's knee, it is known as the prepatellar bursa. If this bursa become very much swollen, so the knee in front of the patella, knee is also be swollen, and it usually occurs on the housemaids who হাঁটুতে ভর রেখে ঘর মুছছে। কেমন? ওই যে তার জন্য যখন ইনফ্লামেশন অর প্রিপ্যাটেলার বার্সাইটিস, আইটিস মিনস ইনফ্লামেশন, প্রিপ্যাটেলার বার্সা যখন ইনফ্লামেশন হয়, সোলেন হয়, ওরকম, তাকে আমরা অনেক সময় বলি হাউসমেটস নি। কারণ ইউজুয়ালি হাউসমেটসের বেশি হয়। তার মানে এই নয় যে আমার হবে না, তোমার হবে না। তুমিও যদি এরকম কাজ করো, তোমারও হয়ে যাবে। কোনো ফ্যাক্টরিতে কাউকে কাজ করতে হচ্ছে ওরম ভাবে, বসে বসে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে, তারও হবে। ইউজুয়ালি অকার্স বলে হাউসমেটস নি বলে। নেক্সট, তাড়াতাড়ি, এই যে ছবি তো ছিলই, এর জন্য বলে এগ লাইক সোয়েলিং অ্যান্টিরিয়র টু প্যাটেলা, ছেড়ে দাও। নেক্সট, ক্লার্জিম্যানস নি। এই বার্সা যদি ইনফ্লামেশন হয়, সাবকিউটেনিয়াস প্রিপ্যাটেলার বার্সা, তাকে বলে ক্লার্জিম্যানস নি। কেন? যারা প্রেয়ার করে, ক্লার্জিম্যানস মানে হচ্ছে চার্চের যারা যাজক, ফাদার, তাদের প্রেয়ার করতে হয় এই লিল ডাউন হয়ে। তার জন্য তাদের কনস্ট্যান্ট ঘষা খায়। সাবকিউটেনিয়াস ইনফ্রাপ্যাটেলার বার্সা, প্রিপ্যাটেলার হলে এখানে হতো, এইখানটায় ঘষা খাচ্ছে। সো দেয়ার অকার subcutaneous infrapatellar bursitis. Other name is Clergyman's knee. তার মানে শুধু যে ফাদারের হবে তা নয়, যারা এরকম ভাবে কাজ করবে নীল ডাউন হয়ে, তাদেরই এটা হবে। নেক্সট, এই যে এই জায়গাটায় ক্লার্জিম্যানস প্রেয়ার করছে, ইনফ্রাপ্যাটেলার বার্সাইটিস, এটা হচ্ছে প্রিপ্যাটেলার বার্সাইটিস। থাক, আজকে থাক।